शुभ सकाल 40 पढ़ुँ मैंने शुणु तो केमती लगुच 40 पढ़ुची ठाकुर पूजा 40 पढ़ुची कथा श्री गुरु चरण सरज रज निज मन मुकुरु सुधारी वरण रघुवीर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धि न तन जान के सुमिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहि कलेश विकारम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसत लोक उजागर रामदूत तुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवारण सुमित के संगी कंचन वरण विराज सुवेश कानन कुंडन कुंचित केश हाथ ब्रज ध्वजा विराजे कांधे मुज जनऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्या ज्ञान गुणियति चातुर राम कार्य करिबा कुटे आतुर प्रभु चरित सुनिके रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह बदि खावा विकट रूप धरि लंका जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाई संजीवनी लखन जियाई श्री रघुवीर हर सौर लाई रघुपति की ना बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समवाई सहस्रवदन तुम्हारा जस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकांधक ब्रह्मदि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जम कुबेर दिगपल जहिते कवि कवायत कहीं सके कहिते तुम उपकार सुगी वही कीना राम मिलाय न राजपद जीना तुम्हारा मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जन फल भानु नीला तही मधुर फल चानु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई जल दिलागी अचर जनाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम हरते ते राम दुआरे तुम रखवाले हाथ नाज्ञा बिनु पोसारे सब सुखाले है तुम्हारा शरणा तुम रक्षा कह के डरना आपन तेज समारे आपे तीनी लोक हाथ के कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जो सुमीर हनुमत बलवीर संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कम वचन धन जो लावे सर्व पर राम तपसी राजा तीनी के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे से अमित जजन फल पावे चार जुग पर ताप तुम्हारा है पर सीधी जगत उजियारा साधु संकट के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि निधि के दाता सबर दिन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रह रघुपति के दासा तुम्हारा भजन राम के पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुवर पुर जाहि जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धराई हनुमंत से सर्व सुख करई संकट काटे मिटे सर्व पीरा जो सुमीरा हनुमंत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करा गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ करे कोई छुटई बदीप महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सीधी साकी गौरीसा तुलसीदास सदा होई चेरा काज नाथ हृदय महरेरा पवन तनया संकट हराना मंगल मूर्ति रूपम राम लखन सीता सहित हृदय वसे सुरभूप 40 पढ़ी सारी आपको केमती लगी तो कहीपरि आपण मैंने ही से उत्तर दे पारे केमती लगला बही पढ़ला बेले करेन्ट पलैला आ कि कहीपारे से बंद करदे एंड करदे पढ़ी सारापर करेन्ट एवं आसला जेहेतु मुझे कहीदेवी किसी
ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ମୁଁ ତ ସେ କଥା ଜାଣିନି। ମୋ ମନରେ ଯେମିତି ଭାବନା ଥାଏ ମୁଁ ସେଇ ଭାବନାରେ ପଢ଼ିଲି। ମୋ ଭାବନା କଥା ମୁଁ ହିଁ କହିପାରିବି। ଏବେ ଚା ଟିକେ ପିଇବି। ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଆଦତ କି ଭଲ ଆଦତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଆଗରୁ ପିଉନଥିଲି, କେବେ ବି ଆମ ଘରେ ଚା ପିଏନି। ବାହାଘର ପରେ ବି ପିଉନଥିଲି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଦତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଚା ନହେଲେ ହେଉନି, 9ଟା ହଉ 10ଟା ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ଚା ପିଇଦେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଚା ପିଇବି ଆଉ ଏମିତି ଆଉ। ଚା ଟିକେ ପିଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ 2ଟା ଯାଇକି ସେମିତି ରହିଯିବି ଚା ପିଇକି। ବୋଧେ ଏଇଟା ଖରାପ ଆଦତ, ଭଲ ନୁହଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ପରିବା ଆଣିଛନ୍ତି ଭାଇ, ମୁଁ ଦେଖେଇବି ପରିବା। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି, କ'ଣ ସବୁ ପରିବା ଦେଖେଇବି। ଏଇ ପରିବା ସବୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ମୋର ଆସେ ସବୁବେଳେ କଦଳୀ। ମୁଁ ଭୋଗ କରେ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଠାକୁର, ମୋର ସେଥିପାଇଁ କଦଳୀ ହିଁ ଆଗେ ଆସେ। ସାଉଣ୍ଡଟା ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଜୋରେ। ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠି ଖାଲି ଟିଭି ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ବିରକ୍ତ କରୁଛି। କ'ଣ କରିବି ପିଲାକୁ କହିବା, ସେମିତିଆ ଛୁଆଟେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଶାଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୋର ଶାଗ ପୁରା ଫେଭରାଇଟ୍, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ ଭାଇ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି। ଗାଁରୁ ମୋ ଶାଶୁ ଶାଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶାଶୁ ଶାଗ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇ ଶାଗ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ 2 ଦିନ ଭାଜିକି ଖାଇଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ଶାଗ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ଶାଶୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶାଗ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ମୋ ଯାଆ କୁହେ ଯେ ଭାଉଜ ତୁମକୁ ଚାଖୁଆ ପତ୍ର ଭାଜିକି ଦେଲେ ବି ତୁମେ ଖାଇଦେବ। ହଁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଆଉ ଚାଖୁଆ ପତ୍ର ଭାଜି। ଆଉ ମାଛ ମାଂସ ମୋର ଏତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ମାଛଟା ଖାଏ ଯେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛଟା ମୋର ବେଶୀ ପସନ୍ଦ। ମାଂସ, ମଟନ୍, ଚିକେନ୍ ଏସବୁ ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ମୁଁ ଖାଏନି। ତାକୁ ରୋଷେଇ କଲେ ବି ମୋର ବାନ୍ତି ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରେ। ଏ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଥିବେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବି ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଭଲ ପାଏନି। ବିଶେଷ କରି ମଟନ୍ ମୁଁ ଜମା ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏନି, ମୋତେ ବାନ୍ତି ଆସେ ଖାଲି। ଆଉ ଚିକେନ୍ କଷ୍ଟରେ ରୋଷେଇ କରିଦେବି, ମଟନ୍ଟା ମୋର ବହୁତ ବାନ୍ତି ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଘରେ ଥିଲେ ଇଏ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ମୁଁ କରେନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋତେ ଯିଏ ଦେବ ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ଆରାମସେ ଖାଇଦେବି। ମୋତେ ଶାଗ ଯେଉଁ କୌଣସି ଶାଗ ଦିଅ, ଶାଗ ଭାଜି ଖାଇଦେବି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରିକା ମୁଁ ହେଇଛି ବୋଧେ। ମୋ ବାପା ଯାହା ବି ରୋଷେଇ ହେଇଥାଉ, ମୋ ବାପା ଶାଗ 2ଟା ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଶାଗ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ବାପା ବହୁତ ଶାଗ ଖାଆନ୍ତି। ସେ ବଜାର ହାଟରେ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ବି ଶାଗ ଆଣିକି ଆସିଥିବେ। ଶାଗ ତାଙ୍କର ଆଗେ ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉ। ସମସ୍ତେ ଶାଗ ପ୍ରିୟ। ଆଉ ମୋର ତ ଶାଗ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଶାଗ ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ହେବନି, ଖାଲି ଶାଗ ଭଜା ଭାତ ଖାଇଦେବି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଏତେ। ଆଉ ମାଛ ଆଇଁଷ ଉପରେ ମୋର ଏତେ ଲୋଭ ନଥାଏ। ଆଇଁଷ ଲୋଭ ମୋତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଦେଖିଲେ ବେଶୀ ଲୋଭ ଲାଗେ। ଆଉ ଖାଏ, ମାଛ ଖାଏ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ମାଛ ଖାଏନି। ଆଉ ଏସବୁ ମେଞ୍ଚେ ପରିବା ଆଣିଛନ୍ତି। ଜହ୍ନି, ବାଇଗଣ, ଜହ୍ନି, ପୋଟଳ, କଲରା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି। କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି ଭାବୁଛି ଶାଗ ଭାଜିଦେବି, ଡାଲି କରିଦେବି। କଲରା ତାଙ୍କର ଅଳସୁଆ କଲେ ଭଲ। ଯଦି ବି ବନେଇଲି କଲରା ଅଳସୁଆ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏଇଟା ସବୁ ଆସିଛି। ଫାଇନାଲି କଲରା ଅଳସୁଆ ସେୟାର କରିବି କହିଥିଲି। କଲରା ଅଳସୁଆ କରିବି ବୋଲି କଲରା ରଖିଛି। କଲରାକୁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ଏମିତି କାଟିକିରି ଟିକେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଜଷ୍ଟ ସିଝେଇ ଦେବେ, ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇକିରି, ବେଶୀ ସିଝେଇବେନି, ଅଳ୍ପ। ତାପରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ ରସୁଣ, ପିଆଜ, ସୋରିଷ, ଜିରା ସବୁ ପେଷ୍ଟ କରିକିରି ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଷିଦେବେ ତେଲ ଦେଇକିରି, ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇକିରି। ଲଙ୍କା ଦେବେ, ଯେତିକି ଖାଇବା କଥା ସେତିକି ଲଙ୍କା ଦେବେ। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବେ। ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ କଷିକି ଏମିତି ଦେଇକି ତା ଭିତରେ
ଭିତରେ ଦେଇକି ତାପରେ ଭାଜିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଆଙ୍କୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କଲରା ଆସେ ମୁଁ ଏମିତି କରେ। କଲରା ଅଳସୁଆ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଯେମିତି କଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିବେ ଟିକେ ଆଳୁ ସିଝେଇଥିବେ ମିଶେଇ ଦେବେ ମସଲା ଦେହରେ। ଆଳୁ ସିଝା ମିଶେଇ ଦେଲେ କାହିଁକିନା କଲରାର ପିତା ଅଂଶ ଟିକେ କମିଯିବ। କମିଗଲେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ତ ଏମିତି କଲରା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଳୁ ସିଝା ମିଶେଇ ଦେଲେ ଯେଉଁ ପିଲା ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବ କରିବ, ଖାଇବ, ଆରାମସେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଆଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲରା ଅଳସୁଆ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାୟ ସମୟ କଲରା ଅଳସୁଆ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଯଦି ବା ଆଳୁ ସିଝା ଦେଲେ ଖାଆନ୍ତି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳୁ ସିଝା ଦେଇନି, ଆଳୁ ସିଝା କରିନି, ଖାଲି ମସଲାରେ କରିଦେଉଛି। ଖାଇବେ କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ପିତା ଲାଗିବ ତ ପିତାଟା ଖାଇବାକୁ। ପିତାଟା କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଭଲ, ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ। ପିତାଟା ବହୁତ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆମର ଅଳସୁଆ ବନଉଛି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିରି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଜି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଯିବାର ଅଛି। ମୋତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ, ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ମୁଁ ଏତେ ଡରେ ନ କହିଲେ ଭଲ। ମୁଁ ଆଜି କେମିତି ଦେବି ସେ କଥା ଭାବୁଛି, ଦେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର କାହିଁକିନା ଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋର ପାଳି ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଯାଇକିରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବି ଆଜି। ମୁଁ ତ ଡରୁଛି ବହୁତ, କ'ଣ କରିବି, ମୋ ଦେହ ଥରିଯାଏ ପୁରା। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ସେଠି ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ କିଛି ଚଳିବନି, ମୋତେ ଏତେ ଡର ଲାଗେ। ଆଉ କେମିତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବି ସେଇଟା ସେୟାର କରିପାରିବି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଡରେ ଏତେ ଜୋରେ। ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ସକାଳୁ ଖାଲି ଚା ପିଇଛି, କିଛି ଖାଇନି। ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ନ ଖାଇଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବନି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇନି। ମୋତେ ଡର ଲାଗେ ଭାରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। କ'ଣ କରିବି ଭାବୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓଟା ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ। ଏତେ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଲେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକିରେ ରଖିଦେବି ଭାବୁଛି ଏଇଠି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଗ କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଦେବେନି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏବେ ତ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ତାପରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ଯିବି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି। ସେମାନେ ତ କରିପାରିବେ ନା, ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବନେଇ ଦେଇକି ଯିବି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ସାନ ଝିଅ ଗାଧେଇନି, ମୁଁ ତାପରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଛି। ସେ କାହିଁ ଗାଧେଇନି, ଏତେବେଳେ ଯାଇ ଚାଲ ଗାଧେଇବୁ ଶୁଣୁନି। ମୁଁ ଯଦି ଏଇନା ପଳେଇବି କେମିତି ଗାଧେଇବ, ବିରକ୍ତ କରିବ। ମୁଁ ଏଇନା କଲରା ଭଜାଟା କରିଦେଇ ତାକୁ ନେଇ ଗାଧେଇକିରି ଆଣିବି। ହଉ, ଏତିକିରେ ରହିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୋର ଏତିକି